प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम ओडिया शिशु साहित्यर संज्ञा एवं स्वरूप संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करबा जैकि आमर +3 5th सेमिस्टर DSE 2 यूनिट 1 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मु पूर्वरु मध्य शिशु साहित्यर स्वरूप और वैशिष्ट्य संपर्क रे आलोचना कर सारिछि। तो आज मध्य ओडिया शिशु साहित्यर संज्ञा एवं स्वरूप संपर्क रे निजस्व लेखा संपर्क रे आलोचना करिबी। तो चलंतु देखिबा शिशु साहित्यर संज्ञा। साहित्यर संज्ञा व्यापक। एहार संज्ञा को मध्य कोनोसी निर्दिष्ट शब्द रे व्याख्या करिबा असंभव। यह मानव द्वारा सृष्टि होई मध्य अपरिसीम और विवर्तमान। द्रौपदीर शाढ़ी परी साहित्यर संज्ञा सरे नहीं। तो साहित्यर संज्ञा खूब व्यापक। तो तार संज्ञा को कौनसी निर्दिष्ट शब्द रे व्याख्या करिबा असंभव होइथाए। तो मानव द्वारा साहित्य सृष्टि होई मध्य अपरिसीम एवं विवर्तमान होइथाए। द्रौपदीर शाढ़ी परी साहित्यर संज्ञा मध्य सरे नहीं। आजिर शिशु कालीर नागरिक समाज गठन दिगरे शिशुर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एक सुस्थ समाज गठन करने को हेले सुस्थ शिशुटीर आवश्यकता मध्य यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण। तो आजिर शिशु कालीर नागरिक बा भविष्यतर नागरिक। तो समाज गठन दिगरे शिशुर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथाए। एक सुस्थ समाज गठन करने को हेले सुस्थ शिशुटीर आवश्यकता मध्य यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण अटे। शिशुर मानसिकता सुदृढ़ हेले एक सुस्थ समाजर स्वप्न देखिबा संभव होइथाए। शिशु साहित्यर जन्मजातक संपर्क रे अनेक मतानैक्य देखिबा को मिलिथाए। अनेक समालोचक ए संपर्क रे मंतव्य देई कहिथांती जे ओडिया साहित्य रे बहु विलंबरे एही परंपरा आरंभ होइथिला। मात्र वास्तव कथा हेउछि साहित्य सृष्टि प्रारंभरु शिशु साहित्य सृष्टि होइछि। तो शिशु साहित्यर उत्पत्ति बा जन्मजातक संपर्क रे अनेक मतानैक्य देखिबा को मिलिथाए। तो अनेक समालोचक माने ए संपर्क रे मत प्रदान करिसंती। तो ओडिया साहित्य रे बहु विलंबरे एही परंपरा सृष्टि होइथिला किंतु वास्तव कथा हेउछि साहित्य सृष्टि प्रारंभरु शिशु साहित्य सृष्टि होइछि। शिशुर मानसिकता को सुदूर प्रसारी करने को हेले एहा पई केतेक उपादान आवश्यक होइथाए। तन्मध्यरु परिवारर प्रभाव हेउछि अन्यतम। बापा माँ एवं आत्मीय स्वजन मानकर भूमिका प्राथमिक स्तर रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मने हुए। तो शिशुर मानसिकता को सुदूर प्रसारी करने को हेले एथिपाई केतेक उपादानर आवश्यक होइथाए। तन्मध्यरु परिवारर प्रभाव हेउछि अन्यतम। तो बापा माँ एवं आत्मीय स्वजन मानकर भूमिका मध्य प्राथमिक स्तर रे गुरुत्वपूर्ण मने हुए। एतद् भिन्न शिशुटीर मानसिक विकास पई जो उपादान सबु आवश्यक सेथिरु साहित्यर प्रभाव मध्य यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण मने होइथाए। कारण शिशुटीए जेतेबेले पाठपढ़ा आरंभ करे सेतेबेले समाजर पारिपार्श्विक अवस्था प्रति ध्यान देबाको हुए। कथा कहिबा ठारू आरंभ करी अक्षर लेखिबा पर्यंत जो विभिन्न स्तर थाए सेथिरे पिता माता एवं शिक्षक मानकर भूमिका खूब स्पृहणीय अटे। तो परिवारर प्रभाव हेउछि जो शिशु मानक पई केते गुड़िए उपादान सब रही परिवारर प्रभाव हेउछि सेति मध्यरु अन्यतम। तो बापा माँ एवं आत्मीय स्वजन मानकर भूमिका प्राथमिक स्तर रे गुरुत्वपूर्ण मने होइथाए।
ଏବଂ ଶିଶୁଟିର ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ। କଥା କହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଥିରେ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଅଟେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ବାପା ମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାର ମାନସିକତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ମନଗଢ଼ା କଥା ତାକୁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। କେହି କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଯେପରି ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସମାଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ କଥା କହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଲେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାର ମାନସିକତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଗଳ୍ପ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ମନଗଢ଼ା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଯେଉଁ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଖୋରାକ ପାଇଥାଏ। ସେଇଠି ଅତୀତର ଶିଶୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ରୁଚିବୋଧ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଯେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ବା ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମନଗଢ଼ା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ତ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଅନେକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଅତୀତର ଶିଶୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ରୁଚିବୋଧ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପାଠକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିଶୁ। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି କି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ ପ୍ରବୀଣ ଯେ କେହି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିଶୁ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସରଳ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା, ସରଳ ଗପ ଏବଂ ହିତୋପଦେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଶିଶୁ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଲଗାଇଥାଏ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା, ସରଳ ଗପ ଏବଂ ହିତୋପଦେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଶିଶୁ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଲଗାଇ ପାରେ। ଏ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ହେବା ବିଧେୟ।
ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଶୁ କବିତା ଭଳି ଇଂରାଜୀ ରାହିମ୍କୁ ଅଭିନୟ ଆକାରରେ ଶିଶୁଟି ଶୁଣିବା ସହିତ ଦେଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ପ୍ରୋକ୍ଷତ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁର ମାନସିକତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହେବା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେପରି ଶିଶୁ କବିତା, ସେହିପରି ଇଂରାଜୀରେ ରାହିମ୍କୁ ଅଭିନୟ ଆକାରରେ ଶିଶୁଟି ଶୁଣିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ପ୍ରୋକ୍ଷତ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁର ମାନସିକତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ସାହିତ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପାଠମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା। ତ ସାହିତ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କଳାଗତ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରାଇବା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କଳାଗତ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ତ ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରାଇବା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୈରାଗ୍ୟ, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ହଟାଇ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ପୁନଶ୍ଚ ଶିଶୁର ଅନ୍ତରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତ ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରାଇବା ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୈରାଗ୍ୟ, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ହଟାଇ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ପୁନଶ୍ଚ ଶିଶୁର ଅନ୍ତରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ, ପ୍ରବୀଣ ଯେ କେହି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିସାରିଛି ସଂଜ୍ଞାରେ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେଲେ ତ ଆମର ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ, ପ୍ରବୀଣ ଯେ କେହି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ଗଢ଼ିବାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କେହି କେହି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ, ପ୍ରବୀଣ ଯେ କେହି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ଗଢ଼ିବାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ।
ଯଥାର୍ଥରେ କେହି କେହି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପରି ମନେହୁଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଓ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତିର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କାହାଣୀ ବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତାହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭଳି ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ତା ଅନୁମାନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଓ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତିର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାଷାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କାହାଣୀ ବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭଳି ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। କାରଣ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ କହିଥାଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ କଥାଟିକୁ। ତେଣୁ ଏହି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଥିତ ଭାଷା ରୂପରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରିଥିଲା ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଁ କିଏ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବାର ଆଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କାହାଣୀ ବା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭଳି ଶିଶୁ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଥିତ ଭାଷା ରୂପରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଯେଉଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରିଥିଲା ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଁ କିଏ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବାର ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତକୁ ଶିଶୁଟିଏ ତାର ମାନସ ପଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ତ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଗପ କହିପାରିବେନି, ତ ଇଂଲିଶ ରାହିମ୍ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଗଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତକୁ ଶିଶୁଟିଏ ତାର ମାନସ ପଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବେଳେ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରଭୃତି କହିଥାଉ ତା ଶିଶୁଟିର ମାନସ ପଟରେ ଥିବା ସିଲଟରେ ସତେ ଯେପରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବେଳେ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯାହା କହିଥାଉ, ଯେପରିକି ଗପ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ କାରଣ ଗୀତ ତା ପକ୍ଷେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯାହା ସବୁ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ପ୍ରଭୃତି କହିଥାଉ ତା ଶିଶୁଟିର ମାନସ ପଟରେ ଥିବା ସିଲଟରେ ସତେ ଯେପରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ଠାରୁ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ଢଗଢମାଳି ଏବଂ ତାର କାନ୍ଦଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ ତାହା ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ବା ରିଦିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଶିଶୁ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଗାନ ଧର୍ମିତା। ସେଥିପାଇଁ ନାନ୍ସି ଲ୍ୟାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି ଆର୍ ନେଚୁରାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଗଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରଭୃତି କହିଥାଉ ସତେ ଯେପରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଶିଶୁର ମାନସ ପଟରେ।
ତ ମା ଠାରୁ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ଢଗଢମାଳି ଏବଂ ତାର କାନ୍ଦଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ, ତା ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରିଦିମ୍ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଶିଶୁ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଗାନଧର୍ମିତା। ସେଥିପାଇଁ ନାନ୍ସି ଲ୍ୟାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି ଆର୍ ନେଚୁରାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ କବିତା ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି ଆର୍ ନେଚୁରାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ତ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଯେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଭାଗରେ ସବୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ନାଟକ ବା ଶିଶୁ ଜୀବନୀ, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।